ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬਿਦਲਾਈ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਚੁਪੇ ਅੰਧੇਰ ਬਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ।
ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਕਰ, ਕਿਸੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਆਕਰਿੰਡ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਸਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਵਡਿਆਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। 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 ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। 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 ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਮਨ ਜਾਓ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਸੋਇਆ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਜਾਓ
सतगुरु जी की साजी और निबाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी, अपार कृपा रहमत बख्शिश गुरु साहब जी ने साढ़े सारिਆਂ ते कीती, जो सानू सब नूं सत संगत दीआं अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां ने। सो आओ जिन्ना क समां साडे कोल है, अपनियां मनोबिरतियां नूं एकाग्र करके ध्यान गुरु साहब दे चरनां नाल जोड़ के समय सवासां तो लाभ लैण दा यतन करिए। आउण वालियां संगतां नूं बेनती है कि तकरीबन 11 वजे दा समाप्ति का समय, जल्दी दे नाल सतगुरु जी नूं नमस्कार करके प्यार दे नाल जिथे थां मिलदी है बैठण दी किरपालता करिए। ते बेनती है भी किसी पासों भाई बोलण की आवाज़ ना आवे, भावें बच्चे ने भैणां ने, वो ख्याल रखियो, क्योंकि आपां सारियां ने यतन करना कुछ ना कुछ समा जुड़ के हाज़री लग सके गुरु साहब के चरणों च। जे छोटे बच्चे रौला पाउंदे है तो माता का फर्ज होंदा है उन्होंने बिठाउणा टकाउणा जां फिर बाहर एक पासे, क्योंकि जदों सारी संगत का ध्यान टिकिया है फिर जे आवाज़ां आई जाण रौला पई जावे रस नहीं बनता। इसे करके पहली बेनती है कि एकाग्रता दे नाल बैठे, क्योंकि सारे कामां विच एकाग्रता की लोड़ पैंदी है। जे कोई बंदा गड्डी चलाउंदा उहनूं भी एकाग्रता चाहिदी है। घरां दे विच काम करदियां ने साडीआं भैणां दालां सब्जियां बनाउणियां ने, एकाग्रता चाहिदी है। पढ़ाई लिखाई करदा बंदा, एकाग्रता की बड़ी लोड़ है। तो फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते जदों गुरु के गुण गाउने होण, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। इत्थे भी महाराज सच्चे पातशाह कहते एकाग्रता की फिर बहुत ज़्यादा लोड़ है। इस करके जिन्ना क समा साडे कोल है बस चौंकड़े ला के ध्यान एकाग्र करके पता ही ना लगे भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इनू लाहा लेना कहते हैं संगत चो। ते कई बार इन्ना होंदा है कई संगत विच आके भी अपनियां गल्लां करदे है ते उन्हां नूं ये भी नहीं पता होंदा भी कीर्तन विच की सुनाया की दस्सिया, वो भी हुंदे है। पर भाई असीं लाहा प्राप्त करना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपार कृपा रहमत बख्शिश की नगर मंगवाल दियां समूह संगतां ते, जो जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज, उन्हां दा आपां प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। अल्लाह इत्थे ही नहीं थां पर थां जिथे भी तुसीं जाओगे वेखोगे, जिथे जिथे नानक नाम लेवा सिख बैठे ने वो महाराज सच्चे पातशाह नूं याद करदे हैं। पिंडां पिंडां दे विच गुरबाणी दे जाप नगर कीर्तन, गुरबाणी दे कथा कीर्तन समागम हो रहे ने ते महाराज सच्चे पातशाह जी दे आगमन पुरब की खुशी दे विच
ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਚਾਹੋ ਭਇਆ ਰਬ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਆਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਵੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵਿਦ ਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਢੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮੀ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਮਲ ਹੋਈ। ਕਲਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋਟਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਜਾ ਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ, ਜਗਾਏ ਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਗਾ ਪਾਏ ਨ ਕਾਉ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤੇ ਉਚਟ ਜਾਓ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਰਾਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਪੜੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਨਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਭਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਓ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੋ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਆਪ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਰਾਏ, ਹੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪੱਟੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤੋ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੀ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪੱਟੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ, ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਦਿਆ ਕੋਲ। ਉਹ ਲੱਛਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੌਲਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਆ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦੌਲਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਝ, ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ, ਮਾਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ।
कहते मंगती तो मैं उदों सी, पहला मैं मंगती सी, पर जदों तो मैं तुहाडे पुत्र के दर्शन किए, जदों तो इन्हां नूं वेखिया, सचमुच मेरी झोली दौलतां नाल भर गई। आखो सतनाम। हुण दुनियावी दौलत नहीं, बस आ दर्शन महाराज सच्चे पातशाह दे कहते आए तो बड़े, पर जदों इन्हां दा आउणा होया सारा कुछ दस्सिया। जन्म साखी दे करता लिखते ने, कहते फिर 13 दिनों का समा मंगिया पंडित हरदयाल ने नाम रखने वास्ते। कुछ विद्वाना ने यह भी लिखिया भी जिहड़ा नाम सी जो माता नानकी जी ने, बेबे नानकी जी नानकिया घर दे विच पैदा होए, उन्हां दा नाम नानकी। ते जदों महाराज सच्चे पातशाह का अवतार होया ते कहते सदा बनाई रह की गई भी नानकी दा वीर नानक। आखो सतनाम। भैन का नाम नानकी है ते वीर का नाम है नानक। पर 13 दिनों का जो जन्म साखी का जिहड़ा करता लिखते हैं भी 13 दिनों का समा मंगिया, भी 13 दिन बाद आया फिर पंडित हरदयाल। नाम रख दिता, की नाम रखिया? कहते नानक निरंकारी। कल्याणदास मेहता जी कहते गल समझ विच नहीं पई भी नाम साझा जा रख रहे हो, ना तो हिंदुओं वाला ही है ते ना मुसलमानों वाला ही है। ये साझा नाम क्यों रखे है? पंडित हरदयाल कहता मैं ते नाम ही साझा रखे है। आ जिहड़ा तेरे घर पुੱਤ आया ना, सारे संसार दा सतगुर है नानक साझा। 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 बड़े हो गए गज के
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਧੁੰਦ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੁੰਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧੁੰਦ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਹੈ? ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਲਬ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੈ ਮਿਰਗਾਵਲੀ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੰਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਨਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਵਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜਨੇਊ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ 7 ਵੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਾ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। 7 ਵੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ 7 ਦਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ 7 ਵੱਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਜੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਪਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 13 ਤੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਹਿ ਦੋ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 7 ਸਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਗੜ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ, ਉਸ ਨਗਰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਲ ਦੇਗੇ, ਗਿਆਨ ਦੇਗੇ, ਸਮਝ ਦੇਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਜਮ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ 2 ਭਰਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੱਚ ਕਹਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੱਚ ਕਹਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਖਮਲੀ ਗਦੇਲੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਮਖਮਲੀ ਗਦੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਇੱਟਾਂ, ਬੱਟੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ 'ਚ। ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋਗੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ 'ਚ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਡੀ ਸਮਝ, ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜਬਾ ਫੜਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾ ਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 200 400 ਮੀਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਕ ਪਟਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਢੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ, ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਅਸਥਾਨ ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਮਾਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਦਰ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਿਆ ਛੇੜੇ, ਚੌਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੱਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬੀ ਨੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਿਆ ਛੇੜੇ, ਚੌਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੱਬੇ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਿਆ ਛੇੜੇ, ਚੌਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੱਬੇ। ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਿਆ ਛੇੜੇ,
ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਹਿ ਜਿਆ ਕਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਣਾ ਚੂੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਸੱਜਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਓ ਆਸਣ ਲਾਈਏ। ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਛਕਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਗਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਸਮਝ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ। ਫਿਰਦੇ ਠਗਵਾੜੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੀਂ, ਫਿਰਦੇ ਠਗਵਾੜੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੀਂ, ਫਿਰਦੇ ਠਗਵਾੜੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੀਂ, ਫਿਰਦੇ ਠਗਵਾੜੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੀਂ। गाजी के पाई करेंगे फिर देख कबाड़े ने
ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਮਝ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀਏ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਐ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 10 ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸੂਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਕੀ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ, ਲੁੱਟਣਾ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਉਜਲ ਕੈ ਹਾਜਲ ਕਣਾ ਉਹ ਤਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਤ ਵੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋ ਤਿਸ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਆਹ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਚੱਕ ਤਾਰ ਛੇੜ। ਰਬਾਬ ਦੀ ਛੇੜੀ ਤਾਰ ਸੁਧਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜਣ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਐ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਜਲ ਗੇਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਹੁਕਮ ਕਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਤਿਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾਂਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਗਾਲ ਸੇ ਆਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚ। ਨਾਮ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਸੱਜਣ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੱਜਣ ਬਣਦੇ ਐ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਐ ਅੱਗੇ ਤੱਕ।
सतगुरु कहते चंगे गुणा ने नाल जाना, चंगे गुणा ने साथ देना है। ਉਹਦਾ तेरे कोल है कोई नहीं चंगा गुण। जिथे देखा मंगीए कहते उत्थे कर्मां ने तो खड़ना साडे नाल जाके। चंगे ते माड़े एक पासे बुराइयां होणगियां, एक पासे चंगियाइयां होणगियां। इन्हां ने की खड़ना महाराज सच्चे पातशाह। सज्जन ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ परमात्मा की दरगाह च खड़े दिसण आखो सतनाम। हाँ जी। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां, कटियां कम ना आवणी विचों सखणियां। हाँ जी, कोठे मंडप माड़ियां। हुण इहनूं समझ आया भी बड़े बड़े जिहड़े बनाई बैठा सारा कुछ करे है। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे कोठे मंडप माड़ियां। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे इह ते ऐदां हुंदे ने बड़े बड़े महल। जे सिमरन ना होवे, बंदगी ना होवे तां खाली होने। आखो सतनाम। इन्हां ने की काम आउणा है? ਇਹ ਤਾਂ ਸਖਣ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਿਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਉਜਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਘੋਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇਪਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਈ। ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧ सिमरन उठ सवीर मैं जिन देख पुरान, से फल कम ना आवणी ते गुण मैं तन हन। सिमल बड़ा बड़ा रुख है। कहते अस्थान ऐਡਾ बढ़िया बनाया है, ਪਹਿਰਾਵਾ ऐਡਾ ਵਧੀਆ बनाया है। लोग आस करके आ जाते आ, पर कहते उन्होंने पल्ले निराशा ही पैंदी है। आखो सतनाम। फल फिके फुल बक बगे काम ना आवे, पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां दा। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते गुण ऐदां दे होण, चंगे गुण अंदर धारण करने। हुण ये पूरा शब्द अगे सुणियो सब। अखी लोड़ी ना लहा हौं चढ़ गंगा कितों, ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਬ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੋਂ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਸ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ। ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੁਕੋਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲੂੰ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਹਥਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ तेरे ज्ञान ते पढ़ते पाते ने। ज्ञान चंगा नहीं, समझ चंगी नहीं लगती। लो सुनो एक बार कविता दे रूप। मैं सच दसा गुरु नानक जी
ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜਪੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੜੋ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਚਲਾਏ ਦੇਵਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਚਲਾਇਆ ਗੈਰਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਚਲਾਇਆ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਜੋ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਲਾ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਐ, ਰੋਕਦੇ ਐ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜਦੇ। ਅਵਨੀ ਪੈ ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਮੁਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਜੋ, ਨਿੱਧ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂ ਬਾਮਣ ਜੋ, ਬੜੇ ਦਾਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਰਪਾ ਆਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਬਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦਾਗ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂ ਬਾਮਣ ਜੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲ ਕਲ ਉੱਤੇ ਆਤਮ ਕੋਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ
ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਆਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਐ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 99% ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਗਾਤਾ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ। ਬਸ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਸਤਵਾਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਠੇਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ ਵੀ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆਓ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਭਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੁੜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਰਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਣਿਆ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕੀਕਾਰੋ ਹਰੇ ਤੇਰਾ ਆਸਾਰ ਤੁਮਾਰਨਾ। ਸਭ ਨਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਰੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਤੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੱਚ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਨਿਵਾਰਿਆ ਬਰਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਰਤਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਆਪ ਮਾਨ ਕੀਆ ਵਰ ਵੇਖੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚ। ਵਾਜੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਤਿ ਵਾਜੇ ਕਲਮਾ ਚਿਤ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਠ ਦੂਤ ਤੁਧ ਹੱਥ ਸੀਤੇ ਆਨ ਬਖਸ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪੜਿਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ ਠਾਕ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਭਾਈ। ਤੁਮਰੇ ਹੋਏ ਸਤਿਆ ਕਿਆ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਟ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ। ਮਾਨਿਕ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ।
श्री भगवती जी सहाय। बार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ नित आवे धाए। सब थाई हुणा जी सहाय। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुणा जी सहाय। दसे पातशाह जी दी प्रतख जोत। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलो जी। हजूर पिता दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया। वंड के छकिया देग चलाई तेग बाही। देख सुन के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चाड़े। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देग देग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार। श्लोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिस आगे नानका खले कीचे अरदास। सिखां दा मानी वा मत उची मत पत दे राखे। आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सरा सहाई दा तार पातशाह ननकाना साहिब ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਮਗਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ परसों रोज तो लै करके आप जी दे पावन पवित्र अस्थानां ते धुर की बाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए। आप जी दी रहमत कृपा दा सदका बाणी आद तो मद संपूर्ण पाइयां भोग पाए गए। उपरंत कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्यानां दे महवाकां अनुसार गुरबाणी दे कीर्तन विचारां होईयां। सतगुरु जी बाणी दे जाप करदियां कोलों ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚ ਭਾਵ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਸਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਗ ਲਾਭੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਪੜਦੇ ਕਜਨੇ। ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਣੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ